Hi friends, this is Manikanta Prasanna Kumar. Welcome to my channel Maths with Money. Today we are discussing one question which was asked in SSC CGL 2020 mains exam, which was conducted in last January. Okay, so and this question asked in Jan 29th, I think so. Mains lo adigadam jarigindi. So read the question. O is the point in the interior of triangle ABC such that OA is 12 centimeters, OC is 9, and angle AOB equal to angle BOC equal to angle COA, and angle ABC is 60 degrees, then what is the length of OB? సో టిల్ నో అంటే ఇంతవరకు ఎస్ఎస్సిలో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు రాలేదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ ఎ డౌట్ దట్ హౌ డూ వీ సాల్వ్ దిస్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఫార్ములా, ఎనీ షార్ట్ ట్రిక్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్? సో కొంతమంది అడగడం జరిగింది. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఫార్ములా విత్ ప్రూఫ్. ఎలా వచ్చిందో కూడా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏ, బి అండ్ సి, and O is a point. O is a point in the interior of triangle ABC. ఎక్కడైనా తీసుకోండి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ O. ఓకే, అండ్ సచ్ దట్ OA is 12 centimeters. OA అంట 12, అండ్ OC ఎంత ఇచ్చాడు, 9 centimeters ఇచ్చాడు, అండ్ యాంగిల్ AOB అండ్ యాంగిల్ BOC అండ్ యాంగిల్ COA. అంటే మనకి కొన్ని యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే యాంగిల్స్ AOB, BOC అండ్ COA. సో ఇక్కడ ఈ 3 యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే బేసిక్గా ఇది ఒక సెంటర్ దగ్గర, సెంటర్ కాదు, ఒక పాయింట్ చుట్టూ ఉన్న యాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ యాంగిల్ ఎట్ సింగిల్ పాయింట్? 360 degrees కదా. సో ఈ చుట్టూ ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నీ ఈక్వల్ అయిపోయాయి అంటే 3 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 360/3 ఎంత అవుతుంది? 120. అంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ యాంగిల్ ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 120 degrees అని మెన్షన్ చేస్తాడు వాడే. 120 degrees అని మెన్షన్ చేస్తాడు. ఇంకా ఏం చెప్పాడు? యాంగిల్ ఏబిసి, దిస్ యాంగిల్, వాట్ అబౌట్ దిస్ యాంగిల్? దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఇది 60 అని మెన్షన్ చేశాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఓబి? ఓబి ఎంత అంటే మనకి ఆ ఇన్సైడ్ పాయింట్ నుంచి మనకి దగ్గరగా 2 డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చేశాడు వెర్టిసెస్కి. ఆ పాయింట్ నుంచి వెర్టిసెస్కి, రిమైనింగ్ వెర్టెక్స్కి, థర్డ్ వెర్టెక్స్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? సో ఇయర్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఆ పాయింట్ నుంచి సెంటర్కి వెర్టిసెస్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఉన్న యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, అండ్ 60 degrees అనేది ఆ ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ 60 అని కూడా మెన్షన్ చేశాడు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్? నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్తాను అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ప్రూఫ్ ఫర్ దట్. ఓకే, ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈజ్ whenever there is a triangle ABC and there is a point inside that triangle and the distances from that point to the vertices are, for suppose, A and B and C. అంటే OA is A, OC is C, లేకపోతే OB పెట్టుకుందాం. OB is B and OC is C. ఓకే, and the angles made by the point, interior point with the vertices are equal. Angle AOB, angle BOC and COA are equal. Then and the angle, any one of the triangle ABC is 60 degrees. For suppose in this problem angle B 60 ఇచ్చాడు. Since the angle B is 60, the distance from the vertex containing the angle 60 degrees to that interior point, that is OB, B equal to square root of product of other distances, or the value of B is geometric mean of other 2 distances. This is the formula we have. Okay, so how do we prove this? Let's see. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామో చూడండి. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఏ, బి అండ్ సి, and this is the triangle, it is the center O, center కాదు, interior point O, and all the angles are 120. Why? Because they are equal. Okay, for suppose it is 120 and it is also 120 and it is also 120. Now it is 60 degrees and it is A, it is B and it is C. You have to solve this. For suppose
if the sides of the triangle are x, y, z. For suppose, if the sides of the triangle are x, y, z, then tell me, what is the area of triangle ABC with sides x, y, z with interior angle 60 degrees of AB sin C? That means of xy sin 60. Yes or no? Of xy sin 60, which is also equal to the sum of the areas of these smaller triangles. Yes or no? Sum of the, because here three triangles, మూడు కంబైన్ చేస్తే పెద్ద ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ ఏరియాస్ ఈక్వల్ టు బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్. ఎస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, హియర్ ద సైడ్స్, ఈ చిన్న చిన్న ట్రయాంగిల్స్కి ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ అనేవి ఏబీ తీసుకొని యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఇస్ 120. దెన్ ఆఫ్ ఏబీ సైన్ 120 ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, and of AC sin 120 is the area of second triangle, and of BC sin 120 is the area of third triangle. So మూడు యాడ్ చేస్తే నేను ఆఫ్ sin 120 టేక్ ఏ కామన్, దెన్ ఏముంటుంది మనకి AB ప్లస్ BC ప్లస్ CA. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆఫ్ sin 60 is same as of sin 20. sin 60 is √3/2, sin 120 is also √3/2. So I can write xy, there is a relation between xy and ABC, that is xy equal to AB plus BC plus CA. Yes or no? That's it. Is there any doubt in this? Nothing. So ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ చూడండి, చిన్న చిన్న ట్రయాంగిల్స్ తీసుకోండి. ఓకే, I'll go next slide. Here once again, A, B, C, and it is x, it is y, and it is z. A, B, C, it is 120. So if I take this triangle AOB, చెప్పండి, cosine rule అప్లై చేయండి. cosine rule, I hope all of you know the cosine rule. cosine rule అందరికీ తెలుసు కదా. In the cosine rule, basically, for suppose, here I can write down directly cosine rule. A square plus B square, adjacent sides తీసుకోవాలి. A square plus B square minus opposite side square, that is x square, by 2AB equal to cos 120. What is the value of cos 120? Minus 1/2. So 2 cancel అయిపోతే ఏమొస్తుంది మనకి? A square plus B square minus x square equal to minus AB. For this triangle, I can write down A square plus B square minus x square equal to minus AB. అలానే ఈ సెకండ్ ట్రయాంగిల్ చూసారనుకోండి, బీసీ సైడ్స్ ఉండి ఇది 120 కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? బీ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీసీ. సిమిలర్లీ ఫర్ దిస్ థర్డ్ ట్రయాంగిల్, టెల్ మీ, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏసీ. ఎస్ ఆర్ నో? హియర్ వీ హ్యావ్ 3 equations, and if I add these 3 equations, a square 2a square, b square 2b square, c square 2c square. So 2 times of a square plus b square plus c square minus of x square plus y square plus z square is equal to minus of ab plus bc plus ca. Is it clear? Is there any doubt? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా. ఎస్. Now I want to apply cosine rule for the whole triangle. If I want to apply the cosine rule for the whole triangle, it is x, it is y, it is z, and it is 60 degrees. Yes. So ఏం చేయొచ్చు మనం? x square plus y square minus z square by 2xy is equal to cos 60 అంటే 1/2. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమొస్తుంది మనకి? x square plus y square equal to xy plus z square. ఎస్ సార్? సో ఓవరాల్గా మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఒకటి పెట్టుకోండి. ఏంటది? ఇది xy ఈక్వల్ టు ఏబీ ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం రాసుకోవాలి. ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ రాయండి. 2 times of x square, sorry, a square na, yes, a square plus b square plus c square minus of x square plus y square plus z square equal to
minus of AB plus BC plus CA. Yes. సో ఆల్రెడీ మనకి మైనస్ ఆఫ్ ఏబీ ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ ఎంత వచ్చిందమ్మా? XY వచ్చింది. ఎస్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబీ ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ ఐ కెన్ రైట్ డౌన్ XY మైనస్ XY. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా x² ప్లస్ y² ప్లస్లో ఏం రాయొచ్చు? XY ప్లస్ z² రాయొచ్చు. ఏ రాయొచ్చు ఇక్కడ? XY ప్లస్ z² రాయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇంకో z² ఉంది కాబట్టి 2z² మైనస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నథింగ్? ఓకే. చూడండి, ఎస్, వన్ మోర్ థింగ్. ఇక్కడ మైనస్ XY క్యాన్సిల్. ఎస్. One minute. So 2 times of ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది? 2 times of a² plus b² plus c². ఈ మైనస్ 2z² అటు వెళ్తే ఏమొస్తుంది? ప్లస్ 2z². ఎస్. సో 2 క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్లీ ఐ హ్యావ్ ఈ z² ఈక్వల్ టు a² ప్లస్ b² ప్లస్ c². ఎస్. బట్ వీ హ్యావ్ ఇనీషియల్లీ కొసైన్ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? ఇది చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్? అంటే ఇది బేసిక్గా మీరు ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇది అప్లై చేశాను అనుకోండి, జెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అప్లై చేయండి. ఐ కెన్ రైట్ డౌన్ a² ప్లస్ c² మైనస్ z² ఈక్వల్ టు మైనస్ ac మీన్స్ a² ప్లస్ c² ఏమవుతుందమ్మా? z² మైనస్ ac. ఎస్ సార్? నో. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ a² ప్లస్ c² ఐ కెన్ రైట్ z² minus AC plus b² that is equal to z². So z² cancel. So minus AC comes to this side. So b² equal to how much? AC, or b equal to root AC. B equal to root AC. So what I have to prove? I have to prove b equal to root AC. So b equal to root AC. ఇక్కడ a అనేది 12 ఇచ్చాడు, సి అనేది 9 ఇచ్చాడు. సో బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఓబి ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 12 ఇంటూ 9, దట్ ఈస్ 6√3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 6√3. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సార్, వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద CAT ఎగ్జామ్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద IIT ఎగ్జామ్, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్. సో హౌ కెన్ వీ ప్రొసీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద aspirants doubt. What I want to tell you in this case is, ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు కొంత ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, అంటే ఏం అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది. లేదు అంటే ఖచ్చితంగా వాడు ఇలాంటివి ఇస్తాడనమాట. ఇక్కడ ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్. ఓ అనేది ఇంటీరియర్ పాయింట్, ఓ నుంచి డిస్టెన్స్ ఇవ్వడం, అండ్ వన్ యాంగిల్ షుడ్ బి 60. ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ ప్రొసీజర్ అంతానే చేసుకోవాలి, ఇంక మరేం లేదు. 60 ఇస్తే ఆ 60 వెట్టెక్స్ నుంచి 60 డిగ్రీస్ ఏదైతే ఏ వెట్టెక్స్కి అయితే ఉంటుందో ఆ వెట్టెక్స్ నుంచి ఇంటీరియర్ పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది రిమైనింగ్ డిస్టెన్సెస్కి ప్రొడక్ట్కి స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది. అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్సెస్ యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ అని చెప్పచ్చు. So in this way you have to solve this problem. I hope all of you understand this problem. Whenever you got this type of problem, please remember this formula. You can easily solve within seconds. Have a good day. All the very best to all of you. Thank you very much. Jai Hind.